آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آپ کو عید پینتیکوست مبارک ہو۔ آج پوری دنیا میں عید پینتیکوست سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے باپ سے درخواست کی، شاگردوں سے وعدہ کیا کہ میں درخواست کروں گا کہ میرے جانے کے بعد باپ تمہیں دوسرا مددگار بخشے۔ اس عید پینتیکوست کے دن پر ایسا ہوا۔ ہم پہلے ایک حوالہ پڑھ لیں گے اور پھر ہم مزید خدا کے پاک کلام کی مبارک باتیں سنیں گے، اور جیسے جیسے خدا کا پاک روح میری رہنمائی کرے گا، زیادہ باتیں ہیں لیکن جس طرح وہ رہنمائی کرے گا، جو باتیں ضروری ہیں اس وقت وہ خداوند ہماری مدد کرے گا، پاک روح رہنمائی کرے گا، اور ہم بابرکت باتیں اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور کامیاب روحانی زندگی کے لیے ضرور سنیں گے، اور میرا ایمان ہے آپ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے جو وعدہ کیا آپ سب جانتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر مردوں میں سے جی اٹھ کر کے اٹھائے گئے، 40 دن خداوند یسوع مسیح اپنا آپ ظاہر کرتے رہے کہ دیکھو میں زندہ ہوں۔ شاگردوں کو حکم دیا جب تک پاک روح تم پر نازل نہ ہو یروشلم سے باہر نہ جانا۔ 120 کی جماعت جس میں شاگرد، رسول، چند بہنیں، مقدسہ مریم، 120 کی جماعت دعا کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ خداوند ہمیں پاک روح سے معمور کرے۔ اور 10ویں دن یسوع مسیح جب جی اٹھے، اس کے بعد 10ویں دن پاک روح نازل ہوتا ہے، کیونکہ پینتیکوست کا مطلب ہی آپ نے کئی بار سنا، آپ جانتے بھی ہیں، گریک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے 50واں دن۔ یسوع مسیح جی اٹھے، 40 دن زمین پر رہے، 10 دن کے بعد پاک روح نازل ہوا 50ویں دن۔ اور یہاں پر آج ہم یہ سیکھیں گے، پہلے یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ کلیسیا کا جنم دن ہے۔ پاک روح کی قوت ملتی ہے تو بدنی طور پر کچھ آپ دیکھتے ہیں بڑا کچھ ظاہر ہوتا ہے، لیکن اگر گواہی نہیں ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اور پھر روح القدس کی قوت کا ایک کام یہ ہے کہ وہ آزمائشوں پر غالب آنے کی کیا دیتا ہے؟ ایمانداروں کو اس لیے دیا گیا کہ جب آزمائشیں آئیں تو انہیں آزمائشوں پر قوت حاصل ہو کہ وہ اپنے ایمان میں کیا رہیں۔ اور قوت کے لیے جو لفظ انگلش ورژن میں استعمال ہوئے ڈائنامائٹ، قوت کا مطلب کیا ہے؟ ڈائنامائٹ ایک طرح سے چھوٹا سا میزائل ہے، دھماکہ خیز میزائل ہے۔ جب پہاڑ ہیں اور راستہ بنانا چاہتے ہیں
तो वो पहाड़ों के अंदर रख देते हैं, दबा देते हैं, और फिर जब उसे चलाते हैं तो पहाड़ टूट करके रास्ता बना देते हैं। डायनामाइट पावर है रूह कुश। जब आपके आगे पहाड़ हैं, मुसीबतें हैं, आजमाइशें हैं, तो ये एक इस तरह के मजाइल की तरह काम करता है कि जब रूह कुश की कुव्वत आपके पास है तो हर तरह के पहाड़ टूट जाएंगे और रास्ते बन जाएंगे। डायनामाइट लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एक मजाइल की तरह रूह कुश काम करता है। रूह कुश का काम सिर्फ और सिर्फ कांपना ही नहीं है, कभी कभी बताना चाहिए, हो सकता है कांपना भी हो, क्यों नहीं, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ी पावर और कुव्वत है, गवाही देना और पहाड़ों को इसकी कुव्वत से हटा देना, और पहाड़ मैदान बन जाते हैं। हालेलुया। लेकिन कि ये पहाड़ क्या बन जाएंगे? मैदान बन जाएंगे रूह कुश की कुदरत से। इसलिए ईमानदार को रूह कुश की कुव्वत और मामूरी की जरूरत है कि जो पहाड़ है वो मैदान की तरह बन जाए, और ये पाक रूह का काम है। इंसान कमजोर है, लेकिन पाक रूह की कुव्वत के बगैर वो पहाड़ों को हटा नहीं सकता, और पाक रूह के बगैर हम गवाही नहीं दे सकते। फिर हम एक और बात सीखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि पाक रूह का काम क्या है। जितने आज हम सीख सकते हैं हम गौर करेंगे बाइबल मुकद्दस में। फिर हम देखते हैं पाक रूह का काम क्या है। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत 5वां बाब उसकी 18वीं आयत लिखा है, शराब में मतवाले ना बनो, इससे बाद चलनी वाक़ई होती है, बल्कि रूह से मामूल होते जाओ। ये शराब के साथ क्यों मुआवजा किया गया है? ये तमसील के तौर पर कि जब कोई शराब पीता है, नशा करता है, तो वो नशे के कंट्रोल में आ जाता है, नशे का उस पर असर होता है और उसे कोई समझ नहीं होती, वो उसके कंट्रोल में रहता है। इसका मतलब क्या है? तमसील दी है सिखाने के लिए। जिस तरह मैंने कहा कि पाक रूह उसका कलाम सादा तरीके से हमें सिखाता है, उलझन नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं। पाक रूह का काम क्या है? जब पाक रूह हमारे अंदर होता है तो वो पाक रूह हमें कंट्रोल करता है। फिर ईमानदार आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहता। और अगर गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो क्या होता है जी? एक्सीडेंट। और जब ईमानदार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट, हादसा, नुकसानात, जख्मी। पाक रूह का काम यह है कि वो ईमानदार की जिंदगी पर कंट्रोल रखता है। कुछ लोग इसे गलत लेते हैं, वो सुन सकते हैं वीडियो के जरिए भी। कुछ लोग पाक रूह को खुद कंट्रोल करते हैं। खुद कंट्रोल नहीं है अपने पर, बल्कि पाक रूह पर उन्होंने कंट्रोल किया है कि पाक रूह हमारे कंट्रोल में है। एक बड़ी कुव्वत है, बिजली की तरह, बटन दबा दे, उधर हो ये काम कर ले। लेकिन ये बहुत ही हौलनाक बात आज करता हूँ। ऐसा सोचना
اور ایسا کرنا اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جو ابن آدم کے حق میں کوئی گناہ کرے گا معافی ہو جائے گی، لیکن جو پاک روح، بائبل میں لکھا ہوا ہے، اس سے معافی ہوگی۔ یہ بائبل کی بات میں بتا رہا ہوں۔ روح القدس کو کیا سمجھا ایمانداروں نے؟ روح القدس تو خدا ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس۔ روح القدس تو شخصیت ہے، روح القدس تو خود ایماندار کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی زندگی کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن اگر ایماندار اسے کنٹرول کرنا چاہے تو اس سے اور زیادہ بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم روح القدس کی قوت مانگے کہ ہماری زندگی اس کے کنٹرول میں آ جائے، ورنہ تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے، غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اے چھوٹی جی زبان، یعقوب کا خط کہہ رہا ہے، اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کنٹرول کرتے ہیں؟ نو، یعقوب کے خط میں چھوٹے سا عضو ہے، اے چھوٹی، سارے جنگل کو اور غصے پہ کنٹرول ہے نہیں آتا۔ لیکن جب پاک روح آپ کے اندر ہوگا، آپ کی زبان پر کنٹرول ہوگا، آپ کے غصے پر کنٹرول ہوگا، آپ کی لائف پر کنٹرول ہوگا، لائف سٹائل پر کنٹرول ہوگا، آپ کی زندگی جو گزار رہے ہیں کنٹرول کے ساتھ، سارا ریموٹ روح القدس کے ہاتھ میں، وہ آپ کو چلائے گا کس طرح چلنا ہے۔ اور اگر اس کا کنٹرول ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی جیون گاڑی، بچپن تو گاڑی ہے۔ تو آگے کیا لکھا کہ اگر میں بول گیا یسوع ڈرائیور ہو تو اگر وہ نہ آئے تھے، میں اس کا وہ بول گیا، گڈی میں ڈگ پہ کھڈے جا۔ روح القدس کا کام کیا ہے؟ ہماری زندگیوں پر کنٹرول کرنا۔ اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہماری بریک فیل نہ ہو، بلکہ اس کا کنٹرول ہو۔ ہاللیلویا۔ اور پھر بائبل مقدس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک اور روح القدس کا کام ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے اندر راست بازی کے پھل پیدا کرتا ہے۔ جس طرح غلطیوں کے خط میں آپ نے سنا بھی اور پڑھا بھی اور سیکھ بھی رہے ہیں، غلطیوں 5واں باب 22ویں آیت میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، پرہیزگاری۔ اور یہ جو پرہیزگاری ہے، انگلش ورژن میں لکھا ہوا ہے سیلف کنٹرول۔ پرہیزگاری کا جو پھل ہے، اس کا مطلب ہے سیلف کنٹرول، کہ ایماندار اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، اور اپنے اوپر انسان کنٹرول نہیں رکھ سکتا جب تک پاک روح ہمیں نہ ملے۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے سیلف کنٹرول کے لیے، کہ ہم پاک روح کی قوت اور معموری کو مانگیں کہ خداوند ہمیں پاک روح کی معموری سے کیا کر؟ معمور کر دے۔ پھر اس کا ایک اور کام ہے کہ پاک روح ایمانداروں کو یقین دلاتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ بائبل مقدس میں
अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है रोमियों के नाम पौलुस रसूल का खत 8वां बाब और 16वीं आयत में लिखा है कि पाक रूह हमारी रूह के साथ मिलकर क्या देता है? गवाही देता है कि हम खुदा के क्या हैं। ये भी पाक रूह ही का काम है। अगर पाक रूह से हम मामूर होंगे, अगर पाक रूह हमारे अंदर है, तो पाक रूह हमें याद दिलाता है, यकीन दिलाता है कि हम खुदा के क्या हैं। वरना हम अपने आप को बेचारे, यतीम, बेसहारा, गुलाम, नौकर, बस हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम क्या है, हम कौन हैं। लेकिन जब पाक रूह आएगा तो पाक रूह का काम यह है कि वो आपको याद दिलाएगा, वो आपको ये कुव्वत देगा कि आपके अंदर ईमान और यकीन पैदा हो जाए कि आप कहें मैं खुदावंद का बेटा हूं, मैं खुदावंद की बेटी हूं। हालेलुया। और इससे बढ़कर और कोई एजाज है बहनों भाइयों कि हम खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए मैं अक्सर नहीं आपको कहता, कलाम के मुताबिक कहता हूं, आप खुदावंद के बेटे हो, खुदावंद की बेटियां हो। उस बादशाहों के बादशाह के आप बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। तो क्या हमें फख्र करना चाहिए कि नहीं? हमें खुश होना चाहिए कि नहीं? हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए कि नहीं? अगर किसी दुनियावी बादशाह का बेटा हो, वजीर आजम का लगा लो, चाहे वक्ती तौर नाल ही हुंदा, फख्र करेगा कि नहीं? हाँ, फख्र करेगा। अगर कहीं उसे बताना पड़े, मुश्किल में पड़ गया, तो वो क्या कहेगा कि मैं फलां वजीर आजम का क्या हूं, तो लोग उसे कहें सलूट मार के बजा भाई जा। तो अगर शैतान आपके सामने आ जाए, हैं, आपका रास्ता रोक ले, आपको आंखें दिखाए, रात को अंधेरे में नजर आए, तो क्या करेंगे? डर जाएंगे? हैं? क्या कहेंगे? उससे बताएं शैतान को कि मैं नहीं डरने वाला, क्योंकि मैं खुदा का बेटा और बेटी हूं। तुझे डरना चाहिए कि मैं खुदा का बेटा और बेटी हूं। शैतान तू डर, मैं क्यों डरूं? डरना तुझे चाहिए, मुझे क्यों डरना चाहिए? क्योंकि मैं तो खुदा का बेटा। क्या मुसीबत आए कहें मैं खुदा का बेटा और बेटी हूं। जब आजमाइश आए कहें मैं खुदा का बेटा और बेटी हूं। और इसी का इनकार शैतान करवाना चाहता है। आजमाइश और दुख में वो कहता है इनकार करो कि तुम उसके बेटे बेटियां नहीं हो। तभी यीशु मसीह को भी शैतान सारे काम नहीं जानता, बेवकूफ शैतान है। वो जानता ही नहीं यीशु मसीह को ये खुदा का बेटा है, और उसके दिल में शक डालता है अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या पत्थर रोटियां बन जाए। वो शैतान को पता ही नहीं कि वो है ही खुदा का बेटा। उसने झिड़क दिया दूर हो जा, और वो चला गया। शैतान आपके पास भी है। देखा मुसीबत आई, देखा भूख आई, देखा कमी आई, देखा हालात कैसे है, ना 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 तो खुदा का बेटा है। ओए हम कहेंगे हाँ सोचना चाहिए अभी ऐसी है हाँ या नहीं यार, सोचने हाँ जी, शैतान जी सोचने का मौका दो। लेकिन अगर रूल कुछ हमारे अंदर है तो हम उसकी बात को मानेंगे, उसकी सोच को तस्लीम कर लेंगे। हम कहेंगे शैतान दूर हो, मैं खुदावंद का बेटा और बेटी हूं, हर हाल में उसका बेटा और बेटी हूं। यीशु मसीह सलीब पर भी बेटा है, ऐ बाप इनको मुआफ कर। यीशु मसीह गतसमनी में भी बेटा है, कहता है बाप हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए। यीशु मसीह आज़माइश में जंगल में भी उसका
بیٹا ہے. آج آپ کو میں خوشخبری دیتا ہوں عید پینتیکوس کے دن میں کہ آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہر حال میں بیٹے ہو. ہاللیلویہ. اور پھر بائبل مقدس میں ایک اور کام پاک روح ہمارے اندر آ کے کرتا ہے. رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں. روح القدس کا یہ بھی کام ہے کہ وہ ہمیں ہدایت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے زندگی میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کیونکہ پاک روح شخصیت ہے، پرسن ہے. خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس خدا ہے. آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، مجھے بھی ہوا ہے کہ پاک روح چھوٹے چھوٹے کاموں میں کیا کرتا ہے؟ ہدایت کہ یہ کر یا نہ کر. اگر پریشان ہوئے تو وہ کہتا ہے پریشان نہ ہو. میں اس کی آواز کو اپنے تجربے سے آپ کو بھی بتا، میں اس سے سنتا ہوں، خدا کی حضوری میں ہوں. کبھی کبھی ایسی پریشانی آ جاتی ہے تو پاک روح مجھے کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں کہتا ہوں اوکے، تھینک یو ہول گوسٹ، تھینک یو ہول گوسٹ. اکثر ایک دفعہ نہیں، اکثر وہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا. آپ کا بھی تجربہ ہوا، آپ اس کی جب آواز سنیں گے، اس کی ہدایات آپ لیں، اور جو اس کی ہدایات سے چلتے ہیں وہ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور وہی کامیاب ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں، یہ کامیابی کا راز ہے. کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، اسے کہیں، اس کی ہدایت کو مانگیں کہ پاک روح اب کیا چاہتا ہے زندگی میں، خدمت میں، روحانی کاموں میں، بزنس میں، خاندانی زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں وہ ہدایت کرتا ہے. اور جب ہم اس کی ہدایت لیتے نہیں تو پھر ہم ناکام ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پاک روح موجود ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ کو ہدایت کرنے کے لیے موجود ہے. ہاللیلویہ. بشرطے کہ ہم اس کی ہدایت لیں، ہم محسوس کریں، اہمیت کو جانیں، اور جو اس کی ہدایت پر چلتے ہیں فتح مند ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ بیٹوں اور بیٹیوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. ہاللیلویہ. اس لیے پاک روح کی اہمیت کی ہمیں بہت ہی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اور پھر کیا لکھا ہے؟ ایک اور روح القدس کا کام ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ وہ میرا جلال، روح القدس کا کام کیا ہے؟ یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرنا. اپنا جلال نہیں، انسان اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. روح القدس جب اندر آتا ہے، روح القدس کا کام کیا ہے؟ جلال کس کو دینا؟ یسوع مسیح کو. تو جب روح القدس ہمارے اندر آئے گا، ہم کس کو جلال دیں گے؟ کس کو دیں گے؟ یسوع مسیح کو، کیونکہ وہ ہمارے اندر ہے. اور روح القدس کا کام ہے یسوع مسیح کو جلال دینا. اور ہم سارا جلال، سارے نہیں، کچھ لوگ سارا جلال یسوع میرا ہے. جی خود ہی گائی جاندے نے. اسی کہنے ہیں سارا جلال یسوع تیرا ہے. کچھ لوگ آندے نہیں سارا جلال یسوع میرا ہے. میں وہ کیتا، میں
ایک آپ کو یہاں بھی خاص بات سکھاتا ہوں. جب کوئی اچھا کام ہو جائے میں کیتے ہیں. ایک کام کنے کیتا ہے اچھا میں کیتے ہیں. ہر ایک نو مل مل کے دسنا میں کیتا. لیکن جتنے کمزوری آ جائے نقصان ہو جائے انہیں کیتا انہیں کیتا. ہے نا الٹ جی. اتنا ہم شوقین ہیں جلال. کئی لوگوں نے میں نے سنا ہے گیت ایسے بنا دیے ہیں جو کسی شخص کے نام پر گائے جاتے ہیں یعنی پرستش کے لیے. تو جس نے بنایا اس نے بھی چاپلوسی کی تو جس کے لیے بنایا گیا اس نے بھی نہیں منع کیا. انہیں کہا ٹھیک ہے سگوں ادھر یسو دی پرستش کرو ادھر میری کرو. اسی دونوں ایکو جے ادھا ادھا جلال تے ونڈی ہے. اور اتنی معصومیت ہے کہ لوگ اتنے معصوم ہیں. میں معصوم ہی کہتا ہوں اور سخت لفظ استعمال نہیں کرتا. وہ بڑے خوش ہوتے ہیں سنیں گیت فلاں ہوئے 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 کنے لوگوں نے پیار کرتے ہیں وہ نام دی پرستش کرتے ہیں پہ وہ نام دے گیت بھی گاندے نے. میں وہ نام دا بپتسمہ بھی وہ نام تے لینا شروع کر دوں. ایک نئی چیز پیدا کر دوں کہ اسی تے بھائی وہ پیروکار بن گئے ہیں. اسی یسو دے پیروکار ہی نہیں. ہے نا معصومیت؟ جواب دو معصومیت ہے کہ نہیں؟ لیکن روح القدس جب آئے گا ایماندار کے اندر وہ سارا جلال یسوع مسیح کو دے گا. ہاللیلویا. تالیاں بجانتے دل کر دے تو بجا لو اگر نہیں کر دے تو نہ ہو جائے. جی میں پاسٹر ندیم کہتے ہیں کہ ایویں تسی ڈر ڈر کے بجاندے ہو. بجانی ہے تو ذرا زور نہ بجاؤ نہیں تو اپنے دل کے اندر ہی بجا لو. جہاں یسوع کا جلال ہو وہاں خوشی منائیں تالیاں بجائیں. یہ بھی میں نے معصومیت دیکھی ہے. لوگ اتنے معصوم ہیں. لفظ یہ اچھا ہے. میں جاہل نہیں کہتا روحانی جہالت نہیں کہتا معصوم کہتا ہوں. معصوم معصومیت یہ ہے کہ جہاں شیطان کا بھی نام بڑے زور سے کسی نے لیا شیطان نے یہ کر دیا تھلیوں تالیاں بج رہی ہیں. ہاللیلویا. میں روحانی جہالت نہیں کہتا میں کہتا ہوں معصومیت ہے. معصوم ہیں لوگ. ہم نے یسوع کو جلال دینا ہے. یسوع کے بڑے بڑے جو کام ہیں ان کا ذکر کرنا ہے اور بتانا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کیا. خداوند یسوع مسیح یہ کر رہا ہے. یہ سارا کام یسوع کا ہے. سارا جلال یسوع کا ہے. اور دیکھو ہم کیا بائبل مقدس سے پڑھ رہے ہیں کہ جب روح القدس آئے گا تو وہ میرا کیا ظاہر کرے گا. اور پھر یوحنا کی انجیل ہی میں 14واں باب 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار. اور انگلش ورژنز میں مختلف طریقے سے جو الفاظ آئے ہیں مددگار کے لیے پہلے گریک لفظ آیا ہے پاراکلیت. اردو میں ہم پڑھتے ہیں فارکلیت. یہ مددگار کے لیے لفظ آیا ہے. اور گریک جو ورڈ ہے اس کے جو آگے مختلف معنی ہیں وہ یہ ہے بہت ہی اچھے معنی ہیں. مددگار بھی ہے اور پھر ایڈوکیٹ ہے. پھر ہماری شفاعت کرنے والا ہے. ہمیں کونسلر ہے. ہماری صلاح کرنے والا ہے. ہمیں تسلی دینے والا ہے. یہ مختلف معنی
मददगार के लिए इस्तेमाल हुए हैं कि पाक रूह हमें तसल्ली देता है, ये उसका काम है। हम परेशान होते हैं, बेदिल होते हैं, गमज़दा होते हैं, तो पाक रूह हमें क्या देता है? तसल्ली देता है। ये पाक रूह का ये काम है, हमारी काउंसलिंग करता है। काउंसलर भी उसके लिए इस्तेमाल हुआ है मानों में। वो हमारा अच्छा मुशीर है, जिस तरह पहले भी मैं बता गया हूँ कि उसका मशवरा तो लें, उसके मशवरे पर चलें। कोई काम करना है शुरू, बिजनेस करना है, फिर दोहराता हूँ, रूहानी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ख़ानदानी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, जिस तरह भी दुनियावी तौर पर कोई काम करें, ये लिखा है काउंसलर। यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है, वो हमारा क्या है? मुशीर है। और रूह कुद्स के बारे में भी है कि वो हमारा काउंसलर है, मुशीर है। रूह कुद्स हमारे अंदर है, उससे मशवरा लें, हमने क्या करना है, हम किस तरह कामयाब होते हैं। अगर हम खुद ही जो इंसानी अकल है, ਅਸੀਂ कहने साढ़े नालों अकलमंद केड़ा हो सकता है। इंसान तो ये जमिए नहीं कि मेरे नाल ज्यादा अकलमंद होए, तो पाक रूह दे मशवरा भी लैण दी जरूरत नहीं। मैं कला अकलमंद, और फिर नाकामियां होती हैं। लेकिन आसान काम क्या है? पाक रूह को कहें कि मुझे मशवरा चाहिए, मेरी मदद ए पाक रूह कर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा, तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हारे अंदर है। कहें उसे कि पाक रूह इस काम में, इस काम में, फलां काम में, फलां काम में मुझे मशवरा दे। कि जब मशवरा मांगना ही नहीं तो फिर मशवरा मिलेगा? नो। पाक रूह का ये काम है कि वो अपने प्यारे लोगों को कीमती मशवरा याद देता है। लोग कहते हैं ना कीमती मशवरा याद, मैं कहना पता नहीं उन कीमती है कि नहीं। इंसान कहते हैं कीमती मशवरा याद, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे कीमती मशवरा याद किसका है? रूह कुद्स का है। लेकिन हमने कभी ज़रूरत महसूस नहीं की, हमने कभी इस अहमियत को नहीं जाना है कि उसका हम मशवरा हासिल करें। इसलिए आए जिंदगी के किसी भी शोबे में कामयाब होना चाहते हैं, किसी शोबे में तरक्की करना चाहते हैं, रूहानी हो, खानदानी हो, दुनियावी हो, बिजनेस हो, जिंदगी का कोई शोबा हो जिसमें आप कामयाब होना चाहते हैं, तो पाक रूह का क्या लें? मशवरा लें। क्योंकि एक मैं आखिरी बात ही बताता हूँ, फिर हम इसे अगर पाक रूह ने रहनुमाई की तो इसे हम और भी कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन एक ज़रूर मैं लास्ट में बात बताता हूँ, पाक रूह का काम क्या है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, रोमियो के खत में, यह आखिरी बात हम सीखेंगे, फिर आइंदा कंटिन्यू रख सकते हैं। रोमियो 8वां बाब 24वीं आयत में लिखा है, रूह, बड़े गौर से सुने, रूह हमारी कमजोरी में मदद करता है, और जिस तौर पर हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। जिस तौर पे हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते कि हमें दुआ किस तरह करनी है, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफात करता है जिसका बयान नहीं हो सकता है। जितनी मर्जी लंबी दुआ कर लें, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं,
मुअस्सर दुआ के तरीके बड़े बड़े बताते हैं। प्रीचिंग भी होती है, टीचिंग भी होती है, किताबें लिखी हैं। मुअस्सर दुआ के क्या कुलिये हैं, मुअस्सर दुआ के क्या तरीके हैं। मैं कहता हूं मुअस्सर दुआ का एक ही तरीका है कि रूह कुद्स आपके साथ मिलकर दुआ करे और रूह कुद्स के साथ मिलकर दुआ करे। मुअस्सर दुआ वो है जो रूह कुद्स आपकी रूह के साथ मिलकर दुआ करता है। वही मुअस्सर है, वही कामयाबी है और वही आसमान को नीचे ले आती है। अगर आप चाहते हैं मुअस्सर दुआ रूह कुद्स की मामूरी से है, उसकी कुव्वत से है, उसकी हदायत से है। वरना सारा दिन दुआ अगर रूह कुद्स की दुआ हमारे साथ नहीं तो बाज औकात दुआ है लेकिन वो मुअस्सर दुआ नहीं है। आज से दुआ जब करें तो कहें ऐ रूह पाक हमारे साथ दुआ कर। ऐ रूह पाक हमें बता हमें किस तरह दुआ करनी है। लफ्ज क्या लिखा है कि हम नहीं रूटीन वाली दुआ तो जानने क्यों ऐसी सारे ऐसी दुआ कर रहे हैं सानू पता होंदा है अपने आप में पता ऐसी अगों की कहना 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 अगों कहना और इन्नी रूटीन दी दुआ जाती सुनने वाले अगों पता लगता है कि इन्हें अगों की कहना इन्हें अगों की कहना। कभी कभी ऐसा होता है ना तजर्बा, जो ज्यादा हमारे साथ होते हैं हमें पता होता है क्या कहना है। लेकिन जिस तरह मुअस्सर दुआ करना चाहिए वो कोई नहीं। वो दुआ किस तरह निकलेगी जब पाक रूह हमारी रूह के साथ मिलकर दुआ करेगा। मौजूजात होंगे, कामयाबी होगी, बरकत होगी। इसलिए रूह कुद्स की मामूरी को ईद पेंतिकोस्त के दिन में मांगे। रूह कुद्स को काम करने दें जिंदगी में। हालेलुया। और जब रूह कुद्स काम करेगा और उसके काम अजीब हैं, हालेलुया, और उसके काम अच्छे हैं, हालेलुया, और उसके काम भले हैं और उसके काम जो हैं वो कामिल काम हैं। इसलिए रूह कुद्स को आज ये भी इकरार करें कि रूह पाक तू मेरी जिंदगी में अपना काम कर। जो तू काम करना चाहता है काम कर, कंट्रोल कर, हदायत कर, काउंसलिंग कर, मेरे साथ मिलके दुआ कर, मेरी मदद कर। मुझे तेरी मदद की क्या है। इंसानों से मदद मांगते नहीं शर्माता या मांगता ही रहता है इंसानों की मदद, लेकिन पाक रूह से मदद मांगने के लिए शर्माता है। लेकिन पाक रूह तो आपको हर वक्त मदद देने के लिए क्या है, वो तुम्हारे अंदर है। कहीं जाने की जरूरत है, कहीं ढूंढने की जरूरत है, कहीं दूर दूर के अल्फाज कहने की जरूरत है। नो, पाक रूह को कहें ऐ रूह पाक हमारे साथ मिलके दुआ कर। अब मैं ये आपका हौसला बढ़ाने लगा हूं। अगर किसी भी जिंदगी के शोबे में रूहानी है गौर कर लें, खानदानी है गौर कर लें, दुनियावी है गौर कर लें, बिजनेस है गौर कर लें, किसी तरह का शोबा जिसमें आप अभी तक नाकाम हैं, मैं आज आपको गुड न्यूज देता हूं। रूह कुद्स को कहें कि मेरी रहनुमाई कर, मुझे हदायत दे, मेरे साथ मिलकर दुआ कर, मुझे मशवरा दे मुझे क्या करना है। तो रूह कुद्स आपको हालेलुया कीमती मशवरा देगा। हालेलुया। रूह के साथ वो दुआ करेगा जो आसमान तक पहुंच जाएगी। हालेलुया। पाक रूह अवेलेबल है, पाक रूह मौजूद है, पाक रूह आपके साथ है, पाक रूह आपके अंदर है। सिर्फ आप उसे
मौका दें कि आपके साथ दुआ करें। सिर्फ जिस्म के साथ दुआ ना करें, रूह कुद्स के साथ मिलकर दुआ करें, तो देखें जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। हालेलुया। हम रूह कुद्स तालियां बजाएं। रूह कुद्स खुदा है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स। ये तीनों, इनकी माहियत, इनका जलाल, इनकी जात, इनके काम, इनकी शख्सियत एक ही है। हालेलुया। God bless you.